بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر
وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم والرضا. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم وفي رواية لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم نصر الله. فالتمسك بالدين في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان متوسلا في ظل الكعبة فجاءه الصحابي الجليل من شدة ما يلقون من الأذى والتعذيب من الكفار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم يغفر لرجل الحفرة فيوضع فيه فينشق بالمنشار على نصفين فما يرجعه ذلك عن دينه ويؤتى بالرجل ويمشط بالأمشات من حديد ما بين لحمه ودمه ما بين لحمه وعظمه وما يرجع ذلك عن دينه من شيء ولكنكم قوم تستعجلون. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالدين من أجل المقامات في حياة المؤمن. فالإنسان عزيز بدينه في كل مكان
Allah subhanahu wa ta'ala قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالإنسان في أي مكان يجد نفسه فليقم بدينه وليطع الله سبحانه وتعالى، فبالدين يأتي التمكين في الأرض ولو إن كان هذا الشخص غريبا ليس من أهل هذا المكان. الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. لقد مكن الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف عليه السلام في أرض مصر مع أنه كان غريبا، ولكن مكن الله سبحانه وتعالى له بالدين فصار يملك مصر بالدين. إذن فالإنسان في أي مكان يجد نفسه فلا يهتم بما يرى من المشاكل والأمور، فعليه أن يهتم بإقامة الدين. فإن أقام الدين هناك فإن الله يقيم له الأمور. قد يملك هذا الأمر ولو إن كان غريبا، كما ملك الله عز وجل أرض مصر لنبيه يوسف عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. Alhamdulillah, mes chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de l'islam, de nous avoir guidés, de nous faire parmi les musulmans. Notre assise, nous parlons des gens qui se cramponnent, qui s'attachent à leur dîne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour le dîne, comme Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé le djinn et les humains que pour m'adorer. Cette adoration, c'est une promesse que Allah a prise aux croyants, n'importe où qu'ils se soient, ou qu'ils soient sur terre, même si cela n'est pas leur terre natale, qui sont nés là-bas. Le croyant avec son dîne, qui s'accroche bien à sa religion, à cause de cet accrochement, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la force et la lieutenance d'être bien dans cet endroit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pour son prophète Yusuf alayhi salam. Yusuf, ce n'était pas un Égyptien. Au contraire, il est rentré en Égypte qu'on lui avait vendu. Mais Yusuf alayhi salam, Allah lui a donné la gouvernance et la lieutenance sur la terre d'Égypte. À cause de quoi? À cause de sa foi. Donc, la promesse de la terre, toute la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette appartenance, Allah a promis à chaque croyant où qu'il se trouve, qui s'accroche avec son dîne, Allah lui donnera une ouverture, une force, même une gouvernance sur cette terre à cause de la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, il n'est pas né de Médine, il est né à la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, ils ont quitté la Mecque pour exiler à Médine. Quand ils sont arrivés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un étranger à Médine. Mais à cause des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Médine est devenue parmi les plus grandes villes de la terre. Ça, c'était à cause de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui, tous les 4 califes qui l'ont succédé, ils ne sont pas des gens de Médine. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu ta'ala anhum, ajma'in, tous ces 4-là, c'était pas des gens qui sont nés à Médine.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la gouvernance de toute la terre. À cause de quoi? À cause de la religion. Donc, n'importe où qu'on part, n'importe où qu'on soit sur la terre, la chose qui doit être dans l'inquiétude et dans la préoccupation du croyant, comment je vais faire ma religion ici? Comment je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre? Et comment je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cet endroit? À cause de cet attachement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre la terre. Who, if Allah established them on the earth, the establishment on the earth, and they will establish the salah. When Allah gave them establishment in the earth, establishment means you here, peace of mind, you have your job, you have your land, you don't feel you insecurity, right? You are in that status, you establish Islam. You do the zakah, and you do the pillars, and Allah indeed all the affairs return to Allah subhanahu wa ta'ala. Also, one thing that he mentioned that at the beginning of translation, the hadith is very profound hadith that the Prophet one day he was the Kaaba, right? The Sahaba came to him. He said, "Will you not?" They were in persecution. This is all it is in Mecca. All it is in Mecca. Ya Rasulullah, will you not ask Allah Azza Jalla to help us? Will you not seek refuge for us to Allah? Will you not seek help for us to Allah? Right? Keep asking the Prophet, and the Prophet says that give them an example of those people that came before them. Right? He said some of them, they were because of their faith, they were cut into half. Right? With knife, sword. Some of them, the skin was torn off from the bones. But yet, that did not lead them to leave the deeds. Right? He said, but you, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ You are in a hurry. You hasten, you want something right away. Right? This is right? And then he says, the Prophet swear that Allah will complete this deen, right? Up to you will see somebody will travel from a long distance that they will not fear except Allah. That means it's a metaphor of that this deen will continue, inshallah. So bottom line he is talking about when Allah establishes us in the earth, that we should hold upon the deen. Because this is the only thing that will help us is we hold upon the deen. Malik talked about this. Ilm al-Shari, to have the knowledge of Sharia, right? And to have the Iman. He said the fitna is a lot of fitna today. So if you do not have a strong Iman, you're not going to be able to uphold the deen, right? Too much fitna. And too much sayyi'at also, too much sins will also will weaken the human being, right? So he says the best way to get out of this is for you to hold on and strengthen your iman by the knowledge and establishing the salah, inshallah. He talked about the salah coming to the salah in masjid, because if you have strong iman, keeping up with the salah, all the 5 daily prayers should not be very hard for you, inshallah. Non. Donc, on a dit les causes d'avoir la lieutenance sur la terre. La première chose, c'est les savoirs. Ça, c'est la chose le plus importante. Parce que quelqu'un qui ne connaît rien dans la religion, il ne peut pas s'avancer. Il ne peut pas s'avancer. Il faut connaître la religion pour mieux pratiquer. Il faut connaître Allah pour mieux adorer. Il faut connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour mieux le suivre. Mais celui qui n'a pas du tout la connaissance, comment il va adorer Allah? Celui qui n'a pas la connaissance, comment il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc cette personne, ce qui va faire comme mal
à lui-même, ça sera plus que le bien qu'il va faire. Donc il faut connaître la religion. Comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit أفضل ما يتصلح به الإنسان في هذا العصر هو العلم الشرعي. Il a dit la meilleure des choses qu'on doit s'armer avec dans notre époque, c'est la science utile. Cette science qui va nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aidera à connaître mieux notre religion, qui nous aidera mieux connaître la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à travers de ça, on arrive à savoir comment on doit suivre le trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont eu la victoire et comment ils ont vécu leur dîne sur terre. La science avec la foi, c'est des choses qui donnera la force. Avec ces deux choses-là, le Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ils ont été le lieutenant de la terre. Allah les a donné la force. Ils ouvrent des endroits, chaque endroit de le faire ouvrir, de faire entrer l'islam jusqu'à ils sont arrivés sur ces terres-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est que nous les avons donné la lieutenant sur la terre. Aqamu salat. Ils ont accompli la prière. La personne même qui n'a pas la force de faire la prière, lui, il peut faire quoi? Il ne pourra rien faire. La prière, c'est une force divine. C'est une force que les croyants, ils les pisent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand on regarde la prière de l'Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Celui qui fait la prière du matin, il est dans la garantie d'Allah. Beaucoup de bienfaits selon le prière. Bon, celui qui n'arrive pas à se détacher de l'emprisonnement du sommeil, la paresse, qui n'arrive même pas à faire la prière, lui, il pourra se battre contre quoi? Il ne pourra pas. Ça, c'est la faiblesse totale. Donc, la première cause pour avoir la lieutenance sur la terre, il faut que tu sois quelqu'un qui fait la prière à l'heure. Comme Allah il dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc de faire la prière constamment à l'heure. Et ça c'est quelque chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ataw zakat. Et ils ont acquitté leur zakat. Et après, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit? Wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala قال قوام الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأس المعروف التوحيد ورأس المنكر الشرك. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit la religion elle est basée sur ces deux choses, à ordonner à faire le bien, à interdire le mal. La religion, elle est basée sur ces deux choses. Donc, il a dit, le bien, la base de tous les biens, ça c'est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base de tous les mal, c'est le shirk. Donc, la personne qui n'a pas sa place dans le tawhid, c'est comme il n'a rien dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont créé à Allah, qui n'ont rien mélangé
avec leurs croyances comme l'associationnisme, ce sont les gens qui ont la paix et la tranquillité, l'apaisement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont les gens le bien guidés. Donc le tawhid, c'est l'une des plus grandes causes que l'homme il doit avoir la stabilité dans sa vie. C'est l'une des plus grandes causes que l'homme il pourra être mieux guidé sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Alhamdulillah, the Shaykh said that someone that in order to have governance over the earth is the main thing you need to do to seek knowledge, al-ilm shar'i. He said in order to move on or advance in your religion, you need to seek knowledge. If you want to follow the Prophet ﷺ properly as it's supposed to be followed, you need to seek knowledge. He said the knowledge is the base of everything in the religion. And if you do not seek knowledge, that you will only be fooling by yourself. That you won't be misguiding anyone else except yourself. So we should, in order for us to go forward in the religion and advance, be able to worship Allah as we're supposed to worship Him, we need to seek knowledge. Alhamdulillah, he gave the example of Shaykh al-Uthaymin, who said the best knowledge to seek is al-ilm shar'i. The knowledge that will help us worship Allah subhanahu wa ta'ala. And then, alhamdulillah. Now, then he gave the example of those who pray on time and establishing the prayer. He said the person who cannot wake up for Fajr Salah, what can they do in this dunya? What strength can they have? What can they accomplish? So also, the person who can wake up in the morning with Fajr, who can take the strength and pray, they can do anything in this dunya. So we should hold on to the prayer and also establish the zakah. Good job, mashallah. So one last thing is Qawam al-Din that Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, he said that establish the deen is built upon Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Establishing deen is built upon forbidding what is evil and enjoying what is good. Now, what is the good? What is the good? Is the Tawheed. What is the evil? Is the Shirk. So you hold upon the Tawheed, you establish the deen. You be away from Shirk, you establish the deen. Donc, le croyant, quand tu vas comprendre mieux le Tawhid, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, là il sait qu'il doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. De placer sa confiance sur Allah uniquement. Quand tu es dans les difficultés, il se dirigera vers Allah. Donc lui toujours, sa direction dans n'importe quelle circonstance, c'est vers Allah. Donc, al-amru bil ma'ruf huwa al-qiyam bit-tahqiq التوحيد والنهي عن المنكر هو الجهاد ضد الشرك. Donc d'être constant en ordonnant à faire le bien, ça c'est de connaître le tawhid et de combattre le shirk, car le shirk c'est la chose le plus mauvaise qui peut annuler toute l'action des croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah a dit, nous avons fait une révélation vers toi comme nous avons révélé envers le prophète alayhi salatu wassalam avant toi. Si tu associes quelque chose à Allah,
Allah il va annuler tous tes actes et tu seras parmi les perdants. Donc les croyants, il doit être quelqu'un qui connaît le tawhid et de connaître le shirk, de ne pas tomber dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wa an-nahar wa qala aidan inna hadha ad-din la yatruku bayta madar aytin wala wabar illa dakhalahu bi'izzin aziz wa dhullin zalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je jure par Allah, cette religion va aller dans chaque endroit là où la nuit et le jour il est passé. Et cette religion va rentrer dans n'importe quelle maison sur terre, soit par la force par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en émulant ceux qui vont se mettre contre la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a garanti la religion. Allah il a garanti sa religion. Car il a dit yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ils vont se mettre contre cette religion, de le combattre pour éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit Allah il va pas se mettre d'accord avec ça. Allah il va tout faire pour empêcher de ceux qui veulent, même si le mécréant ne veut pas. Bon, quand on regarde le cher Salih al-Fawzani hafizahullah wa ra'a, il a dit inna Allah sayansur hadha ad-din bina aw bighayri. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va soutenir, Allah il va aider sa religion, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Il a dit la khawfa ala dinillah innama al-khawfa alayna. Il a dit qu'on ne doit pas avoir peur pour la religion, on doit avoir peur sur nous, pour nous-mêmes. Car Allah il a garanti sa religion. Personne ne peut les stopper. Mais maintenant, comment moi je vais être quelqu'un de religieux, bien comme il se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut, et c'est ça notre combat. Parce que c'est nous qu'on a besoin d'Allah, c'est nous qu'on a besoin de la religion, c'est pas la religion qui a besoin de nous. C'est nous qu'on doit s'attacher à Allah, Allah il n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on doit savoir, à chercher à comprendre mieux la religion, pour être des gens de bien dans cette religion. Comment on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on va être parmi ces serviteurs que Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Non. So the Shaykh was talking about in this case that we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala, especially enjoying what is good and forbidding what is evil. And then he talked about the good is the tawheed and the evil is the shirk, because the only thing that that is the greatest sin that Allah says in the Quran, that He is revealed upon you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those messengers that came before you, that if you had committed shirk, Allah will banish all your action, right? All your action will go in vain if you commit shirk, which is the biggest shirk here. So this shows that it's very important to be away from shirk, right? And then he keeps saying, he said that the Prophet says that this deen will stay, right? This stay as long as the day and the night stays, meaning as long as the dunya continues to exist, the deen of Allah will stay. Allah has taken the guarantee that His deen will stay. He said it will not stay each and every home, that except the deen will go into that home, right? Except the deen will go into each and every individual's home
today, subhanAllah, it's like, look at the internet today. The deen is going to each and everyone's place, regardless Muslim or non-Muslim, right? And he quoted the ayah that Allah perfects His deen, even though the kuffar, if the kuffar hates it, even though the disbelievers hates that, right? And then he quoted a saying of Shaykh Al-Fawzan that he says, the fear is not upon the deen. The fear should be upon us if we should establish the deen and we should hold upon the deen. Because Allah will help His deen through us or through other people who are not even Muslims. Donc, la personne qui décide de s'attacher à sa religion, il va être beaucoup éprouvé. Il va être beaucoup éprouvé. Les épreuves dans la religion, ça c'est la purification d'Allah et pour mieux préparer les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sayati zaman ala nas al-mutamassik aw al-qa'im bid-din kal-qabid ala al-jamra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il y aura une époque, celui qui va s'attacher à sa religion, c'est comme quelqu'un qui remplit sa main avec le braise de feu. Il a le braise de feu dans sa main. Il y aura des jours, le croyant, il sera rejeté par sa religion. Les gens, ils vont pas lui détester qui boit l'alcool, qui fornique, qui tue, qui ment, qui fait le mal. Les gens, ils vont lui détester parce que c'est un bon musulman. Il pratique mieux sa religion, ils vont lui détester. Donc, ces jours-là, ou les époques où on se retrouve, qui était rejeté par les gens, par ta religion, si tu n'as pas assez de savoir et que tu n'as pas assez de foi, tu vas finir par délaisser ta religion, de leur suivre. Waliyaz billah, haza min al-khizlan, wa na'udhu billahi min al-khizlan, ba'da al-istiqama. Donc, le croyant, il ne doit pas être touché par les choses qu'il le voit à côté de lui. Ceux qui sont comme des fitnas, il doit s'attacher bien sa religion et de chercher à mieux comprendre sa religion. Le croyant, il doit être fier avec sa religion. Il doit être fier avec sa religion. Il ne doit pas se laisser tenter par toutes les tentations qui sont autour de lui. Et parmi aussi, l'une des causes d'être cramponné dans la religion, de mieux s'attacher à sa religion, kasratud dua, de faire beaucoup d'invocations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, ta'awwazu min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Demandez à Allah de vous protéger contre le fitna, ce qui est apparu et ce qui est caché. Donc de faire beaucoup de doigts, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min qizi dunya wa azab al-akhirah. Parce qu'il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, satakun fitan ka qita'i al-layl al-muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Waliyaz billah.
Le prophète il a dit, il y aura des troubles, tentations, des fitnas. L'exemple, c'est comme l'obscurité de la nuit. Il a dit, tu trouves quelqu'un le matin, c'est un bon croyant, mais le soir, il est plus croyant, il est devenu mécréant. Le soir, tu le trouves, c'est un bon croyant, mais demain matin, il n'est plus croyant, c'est un mécréant. La cause, c'est quoi? La cause, il échange sa religion avec une partie qu'on lui a proposée contre son dîne. Il est prêt à perdre son dîne pour quelque chose qu'on lui propose. Et c'est pour ça, nous que nous sommes dans les aventures, on doit faire beaucoup attention. De mieux comprendre, de mieux étudier notre dîne et de chercher à savoir ce qui nous renforce la foi, ce qui nous fortifie la foi, pour qu'on ne soit pas tenté par des petites propositions qui nous seront proposées à l'encontre de notre dîne. Je trouve aujourd'hui le musulman, il laisse la prière passer parce qu'on lui dit dans mon travail, tu ne peux pas prier. Il préfère de garder ce travail. Quand il va venir à la maison, il va regrouper les prières. Il va le faire en groupe. Tu trouves les croyants, quand tu vas chercher du travail, dans le contrat, le patron, il te donne toutes les conditions que lui, il a dans le boulot. Bon, maintenant, toi, tu as lu le contrat. En tant que musulman, toi, tu as quelles conditions? Mais, la plupart de nous, on n'a pas de conditions. Moi, si je gagne l'argent, ça va. Ils ne cherchent pas à savoir. Moi, je suis un musulman. Dans n'importe où que je me trouve dans le travail, je propose mes horaires de la prière. Moi, je suis musulman, je vais prier. Je suis musulman, le jour de vendredi, l'heure de la prière, quand ça va venir, je vais à la mosquée. Je suis musulman, le jour de notre fête Al-Aïd, pour le Ramadan, Al-Aïd al-Adha, quand ça va venir, je vais poser, je vais aller faire ma fête. Nous, on ne propose pas ça dans le contrat avant de signer. On rentre. On ne cherche pas à savoir, est-ce qu'on doit prier ou on ne doit pas prier? Le jour de vendredi, ça va venir, est-ce qu'on va aller à la mosquée ou on ne va pas aller à la mosquée? Si nous-mêmes, on ne met pas notre religion en valeur, c'est qui va la mettre en valeur? Personne. C'est toi qui vas adorer Allah. Personne ne va adorer Allah à ta place que tu vas rentrer au paradis. Mais mets dans ta tête, même si toi tu ne le fais pas, il y a des millions de personnes qui le font, c'est toi qui es en train de perdre. Allah, il a beaucoup de serviteurs qui ne sont pas comme toi. Mais s'il y a perdant dans l'affaire, c'est toi qui seras perdant. Donc, en tant qu'un musulman, dans n'importe quel travail tu vas faire avant de signer les contrats, il y a les conditions de l'entreprise dans les contrats, et toi aussi, tu dois mettre tes conditions avant de signer. Parce que la personne qui met Allah en premier, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Peut-être Allah il va te tester, ça serait pas facile que tu vas gagner des travail. Dans n'importe quel endroit tu vas partir, ils vont dire si tu pries, nous on te prend pas. Mais c'est un test qu'Allah il est en train de te faire. Si tu restes assidu, fort dans ça, qu'Allah il voit dans ton cœur, qu'Allah il voit vraiment dans ton cœur, Allah il va te donner quelque chose de meilleur de ce que tu as perdu. Ça c'est sûr.
est certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Dieu ne regarde pas votre apparence, la couleur de votre peau, mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qui est dans vos cœurs et ce que vous œuvrez comme action. Donc la personne qui fait attention à son dîn, dans n'importe quel endroit qui va partir, qu'il est bien attaché à son dîn, quand on lui propose quelque chose, lui, il propose ses conditions de l'adoration. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. 7 personnes ou 7 groupes, Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre en dessous de son ombre les jours de la résurrection, là où il n'y en aura pas d'ombre si ce n'est pas l'ombre d'Allah. Parmi ces 7 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Un homme, son cœur est attaché aux mosquées. Il va dans n'importe quel endroit, la première chose qu'il va chercher à savoir, est-ce qu'il y a une mosquée dans cet endroit? Où se trouve la mosquée ici? Parce que si le croyant se trouve dans un endroit qu'il n'y a pas de mosquée, il n'a pas de vie. Le poisson, il vit dans l'eau. S'il n'y a pas d'eau, le poisson, il est mort. Le croyant aussi, sa vie, c'est dans la mosquée. S'il se trouve dans un endroit où, là où il n'y a pas de mosquée, c'est comme cette personne, il n'a pas une vie. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'ils ont eu comme bien, ils ont gagné comme bien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était à cause de quoi? C'est de la mosquée. Donc les croyants, il doit être attaché à sa mosquée et la bienveillance sur la pratique, la bonne manière de pratiquer sa religion, où qu'il soit. Et quand il va être cramponné sur ça, d'être bien attaché à sa religion, qui fait attention à ça, toutes les difficultés qui vont venir, Allah il a dit, walillahi aqibatul umur. Le moment que tu vas t'attacher à ta religion, toutes les choses qui vont venir comme difficulté, Allah il va s'en charger. نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم Non, non, c'est tout. احنا الوقت منهي ما في مشكله كما ترغبوا الأمر بيدك إن شاء الله. لا الامر بيدكم ما في مشكله وسأكتب الشيخ بدأ بالصلاة يمكن 10 ولا 15 بعد ما ننتهي الأحسن أن نزيد عليه 10 دقائق لننهي ثم نصلي والناس يذهب الناس إذا تركنا بعد الصلاة نسأل الله سبحانه تترجم شوية ثم واصل 10 دقائق إن شاء الله. So we're looking for the Isha to be approximately like 9:30 inshallah. So don't forget, inshallah, you are in a lecture. This lecture is an Islamic lecture. It's a place where Allah is where the Malaika, they go around, they look for these gatherings, right? These are the people that Allah says that right? You sit down here, you be rewarded, inshallah. For being patient. Now the Shaykh was talking about when you hold upon a deen, you're going to be tested. You are going to be tested, right? He's Ibrahim Hadith. Sayati in the Akhir Zaman, it will come a time, the one who hold upon a deen is like holding in a hot coal, fire. Can you hold it? It's hard. It's hard. So it's like holding in hot coal, right? He says,
then do not. So if you don't have a deen, if you don't have your iman is not strong, you're not going to be able to hold upon it, right? You see how the hot coal is very hot, right? If you do not, with all the temptation, all the fitna that are going to happen to you, if you don't have a strong iman, you're not going to be able to hold it. Remember, he said the iman comes with knowledge, right? And then he says, look, give an example. Some people, they hate you just because you hold upon your deen. They don't hate people because they drink alcohol, or they drink, or they commit fornications, or they do a lot of evil stuff. But yet they hate you. They dislike you because you have hold upon the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you don't have iman, it's not easy to uphold the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, right? He said, don't change your identity. Don't be ashamed of your deen, right? Don't be shy with your deen. Take your deen forefront, inshallah, right? Also, he says, make dua. Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Invoke Allah that Allah grant you steadfast upon His deen, and He grants you strong iman. That's why he brought in hadith, the Prophet used to say, ta'awwadhu min Allahi, ta'awwadhu billahi min al-fitan, na'adhahu minhu wa batan, right? Ask Allah refuge from the fitna, what is hidden and what is seen, right? The seen and the unseen of fitan, ask Allah to protect you from that, right? And the Prophet used to have this, Allahumma ahsin aqibatina fil umur kulliha. Oh Allah, make our ending to be good in all the affairs, right? And then he brought in hadith that in the akhir al-zaman it will come a time, the fitna is like qit'ul layl mudlim, it's like a chunk of night, very heavy. That's why you see somebody is Muslim tonight, in the morning he's become kafir, he's left the deen. In the morning he is a Muslim, in the evening he has left the deen. He is selling his deen for a couple of dollars, right? A couple of dollars, subhanAllah. He give an example, right? He says, if you see somebody who will go to a job, his boss will give him all this contract of the job. This is what you're supposed to do. Then you, in exchange as a Muslim, what are you presenting to your boss, right? Somebody, if you don't have complete iman, yes, you accept it. But you don't, in exchange, you don't tell them that, well, my condition is this and this and this. I have to pray. I have when it's time for Eid, I have to go for Eid. So you see, you only accept his conditions just because you gain some dollars over there, but yet you forget your own deen to tell them about your deen, that you have to establish your deen. So this is very important. And he says that Allah has many servants, right? Allah has many servants. So if you don't worship Allah, it's on you. Allah does not benefit from you worshiping Him, right? But yet there's many people that will worship Allah if you don't worship Him. So that's why at the end he brought a hadith that 7 category of people that Allah will share Yawm al-Qiyamah. Among them is the one whose heart is attached to the masjid. نعم. لذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالداء، وبعدما أخبر بالداء أتى بالشفاء، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la maladie et le remède. Il a dit, celui qui va vivre longtemps parmi vous, il verra beaucoup de divergences entre les gens. Ça, c'est la maladie. Aujourd'hui, la Oumma, elle est dans beaucoup de divergences.
pour être mieux guéri, de sortir dans tous ces problèmes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Donc je vous ordonne de suivre ma voie et la voie de mes prédécesseurs. Attachez-vous à ça, attrapez-les avec vos mouliers. Et je vous mets en garde contre toutes les innovations. Donc quand on regarde dans ces hadiths, à chaque fois qu'il y a une fitna, que dans l'époque, que les croyants ils veulent le comprendre, il faut qu'ils retournent au Coran et à la Sunna. Quand tu vas retourner au Coran et à la Sunna, de savoir le pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il trouvera une solution. On doit être rapproché de nos savants qui connaissent mieux le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour qu'on soit mieux guidé dans notre religion. Si on s'éloigne de ça, on va tomber dans des problèmes. Aujourd'hui, gagner l'argent, ça a aveuglé beaucoup de personnes. Alors que le croyant, sa première souci, ça doit être sa religion. Si tu perds ta religion, c'est comme tu as perdu la vie d'ici-bas et l'au-delà. Tu n'as rien auprès d'Allah. Mais celui qui gagne sa religion, ça c'est la personne qu'il a reçue dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah, il n'a pas besoin de nous. Hein? Non. Allah ne nous a pas créés aussi que lui, il a besoin de nous qu'on lui donne la force. Non. Si tu te vois musulman, wallahi, tu dois remercier Allah. Parce qu'il y a des millions de personnes qui sont mécréants, Allah ne les a pas guidés, il t'a guidé. Tu dois dire alhamdulillah. Parmi tous ces gens-là, Allah il m'a choisi. Je suis qui? Je mérite quoi? J'ai donné quoi? Alors que c'est des choses que le meilleur intime ami d'Allah, ils ont guidé, ils ont demandé la guidance à Allah pour leur famille. Allah, il n'a pas fait. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a voulu qu'Allah guide son père. Allah, il n'a pas fait. C'est l'intime ami d'Allah. Toi, tu viens de quelle famille? Ta place auprès d'Allah, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais l'intime ami d'Allah lui a demandé la guidance pour son père, n'a pas été guidé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que Allah il guide son oncle. Allah, il n'a pas guidé. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, il a voulu que son fils soit guidé. Son propre enfant, ça n'a pas été guidé. Ces gens-là, ces prophètes-là, ces messagers-là, leur place auprès d'Allah, c'est des grandes puissances le mieux rapprochées d'Allah. Leurs familles n'ont pas gagné quelque chose. Toi, tu n'as même pas demandé, ça t'a été donné gratuitement, sans que tu te rends compte.
Wallahi, c'est l'un des grands bienfaits que Allah nous a fait, mais peu de gens parmi nous qui connaissent la valeur de la guidance. C'est pas par l'argent que tu peux gagner, ni l'intelligence, ni autre chose. Allahu yahdika bifadlih. Allah, il est bien. Il t'a guidé par sa grâce. Mais tu n'as rien payé. Tu n'as pas mérité d'être guidé. C'est Allah qui l'a voulu te guider. Donc, avec cette bienfait-là, on ne peut jamais remercier Allah jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'un des bienfaits d'Allah. Quand Allah il nous donne ça, on doit vraiment s'attacher à cette grâce qu'Allah nous a donnée, parce qu'Allah il peut te le retirer aujourd'hui de donner à quelqu'un d'autre. Combien de personnes qui ont été guidées à la fin, ils ont été égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Parce qu'Allah dit, Lawla an thabbatnak, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande la constance dans la foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna qulub al-ibad بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها وفي رواية يصرفها كيف يشاء اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Yes, so he brought a hadith that says, the Prophet says that anyone who leaves among you, he will see a lot of differences. So this is a diagnosis. So what is the solution? فَعَلَيْكُمْ سُنَّتِي. Hold upon my sunnah. And hold upon my path, and the path of the Khulafa al-Rashidun. Those, the Khulafa, those who succeeded the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the rightly guided Khulafa. Hold upon it with your teeth, right? And then be away from all the matters that is innovated in the deen. Indeed, all innovation is a misguidance. Misguidance leads to the hellfire. So it's important that we return to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anytime there's a problem, return to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that's why the Shaykh said it's important to be close to the scholars who will translate this to us. Return to Allah, return to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ, you be close to the scholars who follows the Quran and the Sunnah so they can translate this to you. So yeah, he says, this deen is a ni'mah. This deen is a bounty upon you. We thank Allah to be Muslims. It's not, we do not earn it. We don't earn it. It's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. He said, he gave an example of Ibrahim alayhi salam. Right? Ibrahim, who is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the Prophet ﷺ and Ibrahim? Who? Right? So if you're looking for lineage, Ibrahim is better than all of us, but his father was not guided. The uncle of the Prophet, who is more beloved to Allah than the Prophet ﷺ? His uncle, the one who helped the deen, he wasn't guided. Allah in fact told the Prophet says, you will not guide the one who you love. Allah guides whoever He likes. He said, there's a lot of people out there that are not Muslims. Allah has chosen you to be a Muslim. Say Alhamdulillah. Allah is a ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thank the Shaykh for this wonderful subject, this wonderful ilqa.
this wonderful speech. Allah subhanahu wa ta'ala make this in Mizan Hasanat of his Yawm al-Qiyamah. May Allah subhanahu wa ta'ala make this as a sadaqah jariyah for him. And may Allah grant us also steadfastness upon deen. Whatever we hear here, we need to apply. Right? So remember, the Shaykh is here. His responsibility, he is conveyed. So it's upon us to uphold it. Try our utmost best to uphold it. Know that the fitna, as he said, is so much. So we uphold it, inshallah. We thank him. Jazakumullah khair, Shaykh Ali Majid, for coming all the way here. Thank you so much. Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. Barakallahu feekum. And thanks to everyone who is here, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala bless us all and grant us steadfastness upon deen. Bless us our children. Jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdika.